Hello and welcome all of you. In today's lecture, we started on discussion on the new topic, that is abatement. In previous lecture, we completed our general exceptions, which is provided under section 76 to 106. Section 107 to 120 of Indian Penal Code, as well as section 223 subclause B of CRPC and section 30 of Evidence Act provide about the abatement, or section 223 subclause B of Evidence Act of Code of Criminal Procedure and section 30 of Evidence Act is somewhere related with the provision of abatement. Chapter 5th of IPC, in which section 107 provide the definition of abatement. Section 107 does not define any particular offense. It is merely said about the abatement or what is meant by the abatement. Then section 108 provide about the abator, the person who abates a thing. Abator who comes under the provision or under the term of abator, it is provided by section 108. Then section 109 to 120 provide the punishment for the offense of abatement or provide the situation where the punishment is provided for the offense of abatement. There are maybe some circumstances where one act is abated and other act is committed. Sometimes one act is abated, different act is committed with different intention. Then what is the liability of abator or original abator? It is provided under section 109 to 120. We also discussed that particular provisions. Section 107 define about the abatement. Abatement means चिथावणी बोलतो आपण त्याला मराठीमध्ये. चिथावणी, एखाद्याला आपण काय करतो, अबेट करतोय, म्हणजे आपण एखाद्याला प्रेरित करतोय कशासाठी, तर गुन्हा त्याने करायला पाहिजे किंवा डू सम एनी पर्टिक्युलर ॲक्ट विच इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, ठीक आहे, और अगेन्स्ट द लॉ. तर असं एखादी गुन्हा करण्यासाठी आपण त्याला चिथावणी देतोय. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 108, आता आपण ज्याला चिथावणी देतोय, आता त्याचा पण सेम इंटेन्शन असलंच पाहिजे असं नाही आहे, किंवा ज्याला आपण अबेट केलेला आहे तर तो क्रिमिनल लॉमध्ये तो कॅपेबल असला पाहिजे असं नाही आहे. इट इज नॉट इम्पॉर्टंट दॅट द ॲक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, असा पण संबंध नाही आहे. इवन दो इफ एनी पर्सन अबेट टू समवन for the purpose of murder of someone. For example, A abetted B to commit a murder of C. B does not commit any act in furtherance of their intention or in furtherance of committed a murder of C. In this particular example, B is immune from the criminal liability, but A is charged under the offense of abatement of murder, even though the murder is not committed. ठीक आहे. तर अशा काही गोष्टी आहेत, त्या गोष्टी आपण या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत.
Section 107 define abatement of thing in general. It does not define the offense, whereas section 108 define the abatement. Okay. According to section 107, a person abates the doing of thing who the person who abates the doing of thing. असा व्यक्ती जो चिथावणी देतो, तर चिथावणी कसा देतो? A person abates the doing of thing who instigate to any person to do thing. The instigation made by any person for the purpose of committing an offense comes into the ambit of section 107. Instigation to any person to do thing म्हणजे here a person instigate to another person for doing some particular act. Such act is an offense under the law. समजा ए आणि बी नवरा आणि बायको आहेत, ठीक आहे. तर एक दिवशी नवरा जेवण करत होता, त्याच्या वाईफने सांगितलं की तो बाजूचा माणूस खूप त्रास देतोय, परत परत आपल्या याच्यावर घरावर दगडे फेकतो किंवा काय करतो, त्याचं आपण तुम्ही कायमचं त्याचं नायनाट करून टाका, तुम्ही त्याचं डेथ करा, त्याचं मर्डर करा. नो डाऊट बी is liable under section 302 for the purpose of offense of murder. Then the A who instigate to B committed a murder of the person, then A under the liability of abatement to murder. As we all already know that the offense of rape under section 375, 376 of Indian Penal Code can only be committed by man. The definition of offense of rape started with a man who. तर offense of rape कोण करू शकतं? फक्त a man against woman. But even though the woman, if he instigate to commit an rape, or he instigate to any person, any man to commit a rape of some woman, no doubt such person is liable under section 376 of IPC, and such woman who instigate the offense of rape held for the offense of abatement to rape. ठीक आहे, तर ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायची. देन पूर्वी हे व्हायचं बघा, इन्स्टिगेशन टू एनी पर्सन टू डू थिंग. आपल्या हिंदू समाजामध्ये सतीची जी प्रथा चालत होती, ठीक आहे. आता सतीची प्रथा कशी की ते बाईची इच्छा नसेल तरी पण तिला ते अफू वगैरे पाजून एक दैविक कार्यासाठी तू जाते, तुझी पूजा करतील, सगळे हे करतील, तिचे सगळे पाय पडायचे, ते करायचे, ठीक आहे. म्हणजे तिला कायमी नेहमी नशेमध्ये ठेवून तिला त्याच्या पतीसोबत जाळून टाकायचे जिवंतपणे. तर जे लोक तिथं उपस्थित असायचे किंवा ज्या लोकांनी एनी पॉझिटिव्ह ॲक्ट हू डू एनी पॉझिटिव्ह ॲक्ट फॉर द पर्पज ऑफ द रिच्युअल ऑफ सती, बाकीच्यांनी लाकडं गोळा केले असतील, बाकीच्यांनी तिला अफू वगैरे ॲडमिनिस्टर केलं असेल, तर असे सर्व लोक या क्लॉजमध्ये येतात. इन्स्टिगेशन टू एनी पर्सन टू डू थिंग, ठीक आहे.
The second clause of section 107 provide that engage with one or more person in conspiracy who done any illegal act or illegal omission. Engage with one or more person in conspiracy who done any illegal act or illegal omission. Engage with one or more person in conspiracy. Section 120A and 120B of IPC provide about the criminal conspiracy. It provided distinct offense. ठीक आहे, तर दोघांमध्ये काय फरक आहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरसीमध्ये अँड अबेटमेंट ऑफ थिंग बाय कॉन्स्पिरसीमध्ये? तर 107 खाली ते ॲक्ट कमिटेड असायला पाहिजे किंवा ते ॲक्ट कमिटेड जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ते कॉन्स्पिरसीसाठी त्याला हे भेटणार नाही, पनिशमेंट भेटणार नाही. बट अंडर सेक्शन 120 mere agreement to conspiracy to do illegal act is punishable. ठीक आहे, हा फरक आहे, लक्षात ठेवायचं. तर एंगेज विथ वन और मोर पर्सन इन कॉन्स्पिरसी हू डन एनी इलिगल ॲक्ट और इलिगल ओमिशन. समजा ए इज अ सर्वंट ऑफ बी. ए हा बीचा सर्वंट आहे. एक दिवशी ए आणि सी एकत्र भेटले. ए सांगत होता की माझ्या मालकाकडे खूप पैसा आहे, ते आहे. तर बीने काय सांगितलं, तर ठीक आहे, आपण तुझ्या मालकाच्या घरी चोरी करू. जेव्हा तू रात्री सगळे घर वगैरे बंद करशील त्यावेळेस एक खिडकी उघडी ठेव. मला सांग कोणती खिडकी उघडी ठेवशील, मी त्या खिडकीने येऊन चोरी करून जाईल. ठीक आहे. तर बघा आता, सी इन फर्दरन्स ऑफ देअर कॉमन इंटेन्शन कमिटेड थेफ्ट. तर या सेक्शन खाली ए एंगेज विथ वन और मोर पर्सन इन कॉन्स्पिरसी हू डन एनी इलिगल ॲक्ट याच्यासाठी लायबल असेल. देन इंटेन्शनल एड बाय एनी ॲक्ट और इलिगल ओमिशन. इंटेन्शनल एड, समजा ए हा बाजूला बसलेला आहे, बी त्याचा मित्र, अगदी जवळचा मित्र तिथे आला आणि बोलायला लागला की आता मला जगायचंच नाही आहे, ठीक आहे, आता मला मधून जायचं आहे, आता काय राहिलं नाही आयुष्यात, ते वगैरे. तर याने सांगितलं की अरे तू एवढा ह्याच्यामध्ये आहे, त्रासामध्ये आहे, तर मी तुझा मित्र आहे, तर मला तुझी मदत करणं खूप गरजेचं आहे किंवा आवश्यक आहे. तर ए काय करतो, त्याला पॉइझन आणून देतो. ठीक आहे. इंटेन्शनल एड टू एन ॲक्ट और इलिगल ओमिशन. तर तो एड अबेटमेंट, हे कशासाठी राहील, चार्ज अबेटमेंट फॉर सुसाईड, त्याच्यासाठी चार्ज होऊ शकतो. किंवा ए खूप रागात आला तुमच्याकडे, तुम्ही विचारलं त्याला की काय झालं, त्याने सांगितलं की तो बी, त्याची काय लायकी आहे का माझ्यासमोर बोलायची, त्याने मला आज असं बोललं, उलटं बोललं, ते बोललं, असं बोलला तो. तुम्ही विचारलं त्याला, असं बोललं, ठीक आहे, हा घे चाकू आणि जा त्याची हत्या करून घे. अशा वेळेस तुम्ही इंटेन्शनल एड बाय एनी ॲक्ट और इलिगल ओमिशन याच्यासाठी लायबल होऊ शकतात. ठीक आहे. तर हे तुमचं क्रिमिनल अबेटमेंटचं सेक्शन आपलं 107 प्रोव्हाइड करतं. त्याच्यानंतर सेक्शन 108 प्रोव्हाइड अबाउट द अबेटॉर. According to section 108, a person who abets an offense either by commission of an offense or commission of such act which will be an offense, and such act is committed by person who capable by law committing on an offense with same knowledge and intention like abetor. ठीक आहे. तर abetor बघा, a person who abets an offense either by commission of an offense or commission of such act which would be an offense, and such act is committed by person who capable by law committing on offense
with some knowledge and intention like abetor. आता abetor म्हणजे काय? A person who abets an offense. तर जो पर्सन त्या ऑफेन्सला अबेट करतोय त्याला आपण काय म्हणतो? अबेटॉर म्हणतो. ठीक आहे, ते सांगतो 108. त्याच्यात काही एक्सप्लेनेशन आहेत दिलेले, ते खूप महत्त्वाचे आहेत. द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 108. द अबेटमेंट ऑफ द इलिगल ओमिशन to an act may amount to an offense, though the abetor may not be himself bound to do that act. The abatement of the illegal omission of an act may amount to an offense, though the abetor may not himself bound to do that act. आता abetor म्हणजे जो who abet the things. आता जरी त्याने ते कृत्य केले नाही तरी पण तो त्याला लायबल आहे, बरोबर. For the offense of abatement, the act abated did not be committed. समजा ए हा व्यक्ती आहे, त्याने बी ला अबेट केलं की सी चा तू मर्डर कर, बरोबर. बी ने काय केलं की बी ने रिफ्यूज केलं. बी रिफ्यूज टू commit a murder of A. Then A is guilty of abetting B to commit a murder. तर जरी B ने काही ऍक्ट केलेलं नाही आहे किंवा B ने कधी हे केलं नाही तरी सुद्धा जो A आहे तर त्याला अबेटमेंट फॉर ऑफेन्स ऑफ मर्डर याच्यासाठी चार्ज केलं जाईल. ठीक आहे. फॉर द पर्पज ऑफ अबेटमेंट the act abated need not be committed. It is not necessary that the person who abated should be capable by law for committing an offense or having same intention or knowledge like abetor. बघा, A abet to B commit an murder of C. आता इथं B कोण आहे? B हा लहान मुलगा आहे, अंडर द 7 years. त्याला याने काय केलं? याने सांगितलं की ही बघ, ही खेळायची बंदूक आहे, तू जा आणि सीच्या डोक्यावर ठेव आणि त्याला शूट कर. आता बी हा लहान मुलगा आहे, त्याला काय कळतंय का? नाही. अँड इफ बी कमिटेड अ मर्डर, बी कमिटेड अ ॲक्ट, कारण तो मर्डर करू शकत नाही, कारण त्याला क्रिमिनल इम्युनिटीपासून त्याला क्रिमिनल इम्युनिटी ग्रांट केलेली आहे, बरोबर. तर एच्या सांगण्यावरून बीने काय केलं तर सीच्या डोक्यावर गन घेतली आणि फायर केलं. सी सडनली डेथ. इवन दो बी इज नॉट लायबल फॉर द ऑफेन्स, देन ऑल्सो द ए हु इन्स्टिगेट द पर्सन or to instigate B to do some act. Here B is not liable or B is not capable by law to do offense. Then also he is liable for the abatement of murder. दुसरं एक्झाम्पल बघा. समजा एक झाड आहे, झाडाच्या मागे ए बी आणि सी 3 लोक आहेत समजा. फॉर एक्झाम्पल पहिले ए आणि बीचं अजिबात जमत नाही किंवा त्यांची दुश्मनी आहे. तर बीचं काय, बीने काय केलं की इथं थोडा लांब थांबला होता, बी एका झाडाच्या मागे गेला. ठीक आहे. तर मग सी थोड्या वेळात तिथे आला. मग सीला काय करायचं होतं, असं म्हणजे फायरिंग करायची होती, त्याला फायरिंग शिकायची होती, बरोबर. तर सीने सांगितलं की मी कशावर निशाणा लावू. तर एने सांगितलं की ते झाड दिसतंय तुला, तर झाडावर निशाणा लाव, बरोबर. सीने त्याला विचारलं असेल की अरे तिथे कोणतरी असेल किंवा काय असेल. याने सांगितलं की नाही, तिथं कोणीच नाही आहे, बरोबर. तर मग सीने त्या झाडावर फायर केलं. सीला माहिती नव्हतं तिथं बी आहे, पण याला माहिती होतं तिथे बी होता. तर या ठिकाणी जरी सीचं इंटेन्शन नसलं तरी तो जो ए आहे त्याला अबेटमेंट फॉर मर्डरसाठी चार्ज केलं जातं, बरोबर. देन अबेटमेंट इज अन ऑफेन्स. अबेटमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ अन ऑफेन्स इज ऑल्सो अन ऑफेन्स. बघा, आता नो डाऊट अबेटमेंट इज अन ऑफेन्स, बट अबेटमेंट टू अबेटमेंट अन ऑफेन्स इज ऑल्सो अन ऑफेन्स.
उदाहरण देतो समजेल. ए बी सी आणि डी, ए आणि बी हे दोघी नवरा बायको, बी आणि सी हे दोघी नवरा बायको. ठीक आहे. आता त्याच्यामध्ये ए आणि बी हे दोघी नवरा बायको आहेत, हजबंड अँड वाईफ. सी आणि डी हे दोघी हजबंड अँड वाईफ आहेत. ठीक आहे. याच्यामध्ये बी आणि सी हे दोघी भाऊ आहेत. ठीक आहे. तर एने काय केलं, ए द वाईफ ऑफ बी इन्स्टिगेट टू बी दॅट, की तुम्ही तुमच्या भावाला सांगा की त्याच्या मित्राचा मर्डर करायला पाहिजे त्याने. ठीक आहे. तर आता एने कोणाला इन्स्टिगेट केलं, बीला इन्स्टिगेट केलं. कशासाठी, तर सीला सांगा की त्याने डीचा मर्डर करावा. बरोबर. देन ए इन्स्टिगेट और ए अबेटमेंट टू अन अबेटमेंट ऑन ऑफेन्स. ऑफेन्स कोण करतोय इथं, इथं सी करतोय. बी कशासाठी चार्ज राहील, अबेटमेंट ऑफ अन ऑफेन्स. अँड द पर्सन ए कशासाठी चार्ज राहील, अबेटमेंट टू अन अबेटमेंट अँड ऑफेन्स. ठीक आहे. तर ते पण तुम्ही लक्षात ठेवा. Then it is not necessary that the abetor shall be concerned with an offense. It is sufficient that he engage in the conspiracy in furtherance of which the offense is committed. असं काही गरजेचं नाही आहे काय की तुम्ही त्या ॲक्टमध्ये असायलाच पाहिजे किंवा तुमचं ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन असायला पाहिजे. तर तुम्ही फक्त काही पॉझिटिव्ह असं ॲक्ट केलं असेल तरी सुद्धा क्रिमिनल चार्ज अबेटमेंटचा लागतो. ठीक आहे. इन इंट्रोडक्शन वी ऑल्सो स्टेटेड सेक्शन 223B ऑफ CRPC. तो 223B हा जॉइंडर ऑफ चार्जेस बद्दल सांगतो की द पर्सन हू ट्राईड जॉईंटली. आता बघा, द पर्सन हू कमिटेड अन ऑफेन्स अँड द पर्सन हू अबेटमेंट टू कमिट अन ऑन ऑफेन्स, या दोघांना आपण एकाच गुन्ह्यामध्ये दोघांना आरोपी करू शकतो. ठीक आहे. आणि दोघांना एकत्र ट्राय करू शकतो. तर ते सांगतं 223B. अँड सेक्शन 30 इज समवेअर विच आय फील दॅट, असं कुठं लिहिलेलं नाही आहे, बट विच आय फील दॅट सेक्शन 30 इज ऑल्सो समवेअर रिलेटेड विथ द अबेटमेंट. फॉर एक्झाम्पल समजा सेक्शन 30 काय सांगतो, द कन्फेशन मेड बाय को अक्युज्ड विथ implicating himself and other person is relevant. आता त्याने कन्फेशन केलं, क्राईमचं कन्फेस केलं, ज्याने ॲक्ट केलेला आहे त्याने कन्फेस केलं आणि त्याने सांगितलं की मला एने इन्स्टिगेट केलं होतं त्या मर्डरसाठी, असं बीने कन्फेस केलं. ठीक आहे. आता जनरली कन्फेशन इज ओनली यूज अगेन्स्ट द पर्सन हू मेकिंग इट, but under section 30 section 30 is exception to the general rule that the confession of co-accused is also relevant with the co-accused. तर ते त्याच्याशी रिलेटेड राहील किंवा रिलेव्हंट राहील. बरोबर. तर हे ते काय सेक्शन होते याचे CRPC आणि याचे एव्हिडन्सचे. त्याच्यानंतर पनिशमेंट कशी असते, पनिशमेंटची स्केल काय असते अबेटमेंटमध्ये. समजा वन ॲक्ट इज अबेटेड. आता येणे वन ॲक्ट इज अबेट केलं अँड सेम ॲक्ट इज कमिटेड. येणं बीला चोरी करायला सांगितलं, बीने चोरी केली. मग बघा, इफ नो सेपरेट पनिशमेंट इज प्रोव्हाइडेड इन IPC देन अबेटॉर इज लायबल फॉर पनिशमेंट विच प्रोव्हाइडेड फॉर द ऑफेन्स. आता त्या गुन्ह्यासाठी जर शिक्षा दिलेली नसेल याच्यामध्ये IPC मध्ये, तर तो व्यक्ती त्याच पनिशमेंटसाठी लायबल असेल की जे ओरिजिनल पनिशमेंट असेल. थेफ्टसाठी द पर्सन हू कमिटेड अ थेफ्ट, त्याला जी पनिशमेंट भेटेल तीच अबेटॉरला भेटेल. सेक्शन 111 सेज दॅट वन ॲक्ट इज अबेटेड, डिफरंट ॲक्ट इज कमिटेड अँड कमिटेड ॲक्ट इज प्रोबेबल कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ द अबेटेड ॲक्ट. समजा एने बीला एखाद्याच्या त्याला 2-3 कानाखाली वाजवायच्या हे सांगितलं
एक सुपारी बोलतो आपण त्याला, इन्स्टिगेट केलं, एने बीला इन्स्टिगेट केलं. कशासाठी? तर त्याने बीच्या एक 2 कानाखाली वाजवायच्या. याच्यामध्ये काय झालं, बीचा कानच निकामी झाला. अँड सच हर्ट काय झालं, हर्ट कन्वर्ट्स इन टू द ग्रीवियस हर्ट. बरोबर. आता इथं ए डिफेन्स नाही घेऊ शकत की मी फक्त हर्ट करण्यासाठी त्याला सांगितलं होतं, 1-2 कानाखाली मारण्यासाठी सांगितलं होतं. बरोबर. तर अर्बिटॉर इज लायबल फॉर द बोथ ॲक्ट. अर्बिटॉर दोघांसाठी लायबल असेल, हर्टसाठी पण आणि ग्रीवियस हर्टसाठी पण. बरोबर. तर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेन्सेस जे असू शकतं तर ते त्याच्यासाठी पण लायबल असतो. अशा वेळेस आपण डिफेन्स नाही घेऊ शकत की मी ते सांगितलं नव्हतं करायचं. वन ॲक्ट इज अबेटेड, ठीक आहे, एक ॲक्ट अबेट झालं. डिफरंट ॲक्ट इज कमिटेड विथ द डिफरंट नॉलेज अँड डिफरंट इंटेन्शन. समजा तुम्ही आता एखाद्याला सांगितलं की जा भाऊ चोरी करू नये, नाही तर मग समजा तुम्ही एखाद्याला काय केलं की तू जाऊन त्याच्या कानाखाली एक वाजवून ये. तर याने काय केलं, त्याच्या कानाखाली पण वाजवून आला आणि येताना त्याला दिसलं त्याचं पाकिट पडलेलं, ते पाकिट पण घेऊन आला. आता ओरिजिनली त्याला फक्त अबेट कशासाठी केलेलं आहे, तर फक्त याच्यासाठी, त्याच्या कानाखाली वाजवण्यासाठी, म्हणजे हर्ट करण्यासाठी. बरोबर. पण एने कुठेच त्याला सांगितलं नाही की तुझी चोरी कर किंवा काय कर. हे डिफरंट कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत, हे प्रोबेबल कॉन्सिक्वेन्सेस नाही आहेत. देअरफॉर अर्बिटॉर इज लायबल फॉर द ओनली ओरिजिनल इंटेन्शन अँड नॉलेज. ठीक आहे. तर जे ओरिजिनल इंटेन्शन अँड नॉलेज होतं त्याच्यासाठी फक्त ए लायबल राहील. अबेटमेंट ऑन ऑफेन्स पनिशेबल विथ डेथ. ठीक आहे. आता एखादी ऑफेन्स पनिशेबल विथ डेथ असेल तर द पर्सन हू अबेटेड सेड ॲक्ट शॅल बी पनिश्ड विथ 14 years. जर ते ॲक्ट कमिट झालं असेल तर. अँड इफ सच ॲक्ट इज नॉट कमिटेड देन अबेटॉर शॅल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट विथ इम्प्रिझनमेंट फॉर 7 years. इफ कन्सिलमेंट ऑफ डिझाईन ऑफ ऑफेन्स पनिशेबल विथ डेथ. कन्सिलमेंट म्हणजे तुम्ही लपवलं. समजा ए बी सी हे 3 मित्र आहेत, ए आणि बी दोघांनी एखाद्या मर्डर करायचा प्लॅन केला. आता याला माहिती आहे, पण एने तरी पण ते कन्सिल केलं आणि एने आणि बीने जर ते मर्डर केला, इफ ॲक्ट इज कमिटेड देन 7 years. इफ ॲक्ट इज नॉट कमिटेड देन 3 years. कशासाठी? द पर्सन हू कन्सिल सच ॲक्ट. ठीक आहे. नंतर अबेटमेंट ऑफ ॲन ऑफेन्स पनिशेबल विथ अदर दॅन डेथ अँड लाईफ. आता डेथमध्ये काय आहे की जर इफ ॲक्ट इज कमिटेड देन 14 years. इफ ॲक्ट इज नॉट कमिटेड देन 7 years. बरोबर. तर आता बघा, तर इन केस ऑफ ऑफेन्स विच इज पनिशेबल अदर दॅन डेथ, इफ ॲक्ट इज कमिटेड देन 1/2 ऑफ पनिशमेंट. समजा त्या ऑफेन्सला 10 वर्ष पनिशमेंट असेल तर 5 वर्षापर्यंत पनिशमेंट मिळू शकते. इफ ॲक्ट इज नॉट कमिटेड देन 1/4 ऑफ पनिशमेंट. तर ते ॲक्ट कमिट नाही झालं तर 1/4, 10 वर्ष शिक्षा, 2.5 वर्ष पनिशमेंट. सेम concealment of the design of an offense which is punishable other than death. तर अशा याच्यामध्ये if such act is committed then 1/4 of punishment. ठीक आहे, 1/4. and if act is not committed then 1/8 of punishment. समजा 4 वर्ष पनिशमेंट आहे, तर if act is committed then only 1 year punishment is awarded. if act is committed which is not punishable death, बरोबर, such punishment is provided for concealment of such an offense. ठीक आहे. त्याच्यानंतर act not committed. if act not committed then 1/8 of punishment. आता समजा एखाद्या ऑफेन्सला 1 वर्षाची पनिशमेंट आहे. बरोबर. आता 1 वर्षाचा 8वा भाग काय झाला, तर ती पनिशमेंट इफ ॲक्ट इज नॉट कमिटेड आणि ते ऑफेन्स जर कन्सिल केलं असेल तर अशा वेळेस ती पनिशमेंट देण्यात येते. ठीक आहे.
तर हे झालं अबेटमेंटबद्दल. अबेटमेंटबद्दल जर कोणाला काही डाऊट असेल काय असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. ठीक आहे.